all. Today we are going to discuss output and keyboard. Every web page fits inside a browser window can be considered as an object of window is created automatically by the browser. The JavaScript model for the browser display the window object and the document object represents HTML document. The model for the browser display window as the window object. It represents the browser window. The JavaScript model for the HTML document object and the model for the browser display window is window object. And the window object has two properties, document and window. Refer to the document and window objects. And the document object has a method, right, which dynamically creates content. First of all, JavaScript display possibility. JavaScript can display data in different ways, writing into an HTML element using inner HTML. The HTML property allows JavaScript code to manipulate a website being displayed. Specifically, it allows reading and replacing everything within a given HTML tag. And JS is used in web pages to improve the design, validation for. And the inner HTML property can be used to modify your document's HTML. The inner HTML property can be used along with the get element by ID within your JS code to refer to an HTML element and change its content. Writing into an HTML output using document.writeOf. The writeOf method writes HTML expression or JavaScript code to a document. And this method is mostly used for testing. And writing into an alert box using window.alertOf. And writing into the browser console, then you can use console.logoff. Next, using inner HTML, as I already told, the inner HTML property is used to this method can be used to modify your documents HTML. And to access an HTML element, we use document.getElement by ID of ID. Get element by ID of is a document object model method used to return the element that has the ID attribute, the specified value. This is one of the most common methods in the HTML document object model and is used almost every time we want to manipulate an element on our document. And the ID attributes defines the HTML element. Let us take one example. document.getElement by ID യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അകത്താണ് document.getElement by ID ഓഫ് ഒരു ഐ ഡി കൊടുക്കുക. ഐ ഡിയുടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അത് ഡെമോ ആണ്, സോ അത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ബി മീൻസ് ബോൾഡ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി അവിടെയാണ് ഐ ഡി കൊടുത്തത്, ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ഡെമോ. സോ അവിടെയാണ് ഈ ഡോട്ട് ഇന്നർ HTML ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തത് 5+6, അതായത് അവിടെ ചേഞ്ച് മീൻസ് ബോൾഡിൽ കൊടുത്ത ടാഗിൻ്റെ അകത്ത് 5+6 എന്നുള്ളത് വരും. സോ 11 എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾഡായിട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, അതായത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തു, അതായത് നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത്. അതുപോലെ document.write യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ, അത് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ആണ്. അതായത് document.write ഓഫ് 5+6 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് അത് റൈറ്റ് ചെയ്ത് വരും. ഓക്കെ, ആദ്യം കൊടുത്തതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എലമെന്റ് ബൈ ഐ ഡി. അതിൽ ഐ ഡി കൊടുത്ത സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കണ്ടന്റ് വരിക. നെക്സ്റ്റ് അലേർട്ട്. The alert method displays an alert box with a specified message and an OK button. And an alert box is often used if you want to make sure information comes through to the user. അതായത് അലേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിനെങ്കിൽ അതൊരു പോപ്പപ്പ് ബോക്സ് പോലെയായിട്ട് വരിക, അതിലൊരു ഓക്കെ ബട്ടണും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ window.alert ഓഫ് 5+6 എന്ന് കൊടുത്താലും ജസ്റ്റ് alert ഓഫ് 5+6 എന്ന് കൊടുത്താലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല. മീൻസ് ഈ വിൻഡോ കീ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷനലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് എ ഡയലോഗ് ബോക്സ് വിച്ച് ഡിസ്പ്ലേസ് ദ പാരാമീറ്റർ സ്ട്രിംഗ് ആൻഡ് ആൻ ഓക്കെ ബട്ടൺ.
ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിലാണെങ്കിൽ വിൻഡോ ഡോട്ട് അലേർട്ട് ഓഫ് 5+6 എന്ന് പറയുന്നത് 11 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോപ്പപ്പ് ബോക്സിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരും. നെക്സ്റ്റ് ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രിങ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വരും. നെക്സ്റ്റ് കൺഫേം means it opens a dialog box and displays the parameter, and it have two buttons, OK button and cancel button. Confirm returns boolean values based on the user's button input. True for an OK and false for a cancel. അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ c equal to window dot confirm of do you want to continue. സോ ഇഫ് സി ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഡോട്ട് കൺഫേം ഡു യു വാണ്ട് ടു കണ്ടിന്യൂ ഇല്ല മെസ്സേജാണ്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് യെസ് പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ. എൽസ് ആണെങ്കിൽ മീൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിളിലേക്ക് യു പ്രസ്ഡ് ക്യാൻസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്തു. ദെൻ അതിനുശേഷം വിൻഡോ ഡോട്ട് അലേർട്ട് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യെസ് ആണെങ്കിൽ മീൻസ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തതായിരിക്കും പോപ്പപ്പ് ബോക്സിൽ ഡിസ്പ്ലേ വരിക. അലേർട്ടിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ, ബട്ട് കൺഫേമിലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആൻഡ് ക്യാൻസൽ രണ്ട് ബട്ടൺ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റ്. Prompt method displays a dialog box that prompts the visitors for input. A prompt box is often used if you want the user to input a value before entering a page. And note that when a prompt box pops up, the user will have to click either OK or cancel to proceed after entering an input value. And I already told it opens a dialog box and displays its string parameter along with a text box and two buttons, the OK and cancel. An empty string is returned for the default input, and null will be returned if you press the cancel button. എങ്ങനെ കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വേർ പേഴ്സൺ ഈക്വൽ ടു പ്രോംപ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലീസ് എൻ്റർ യുവർ നെയിം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോപ്പപ്പ് ബോക്സിലാണ് വരിക. ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക. പ്രോംപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് വേർ ഫങ്ഷൻ മീൻസ് ബട്ടൺ. ഈ ബട്ടൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് ട്രൈ ഇറ്റാണ്. ഓൺ ക്ലിക്ക് മീൻസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ ഫങ്ഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അകത്താണ്. വേരിയബിൾ പേഴ്സൺ, അതായത് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ പ്രോംപ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലീസ് എൻ്റർ യുവർ നെയിം. ഇത് ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് പോപ്പപ്പ് മെസ്സേജ് വരും. യുവർ നെയിം ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡും ഉണ്ടാവും നമ്മളിക്ക്. ഓക്കെ, then if person not equal to null അല്ലെങ്കിൽ then document dot get element by id demo means id എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡെമോ കൊടുത്തു. അപ്പം പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടത്. പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അകത്താണ്, പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു പ്ലേസിലാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ വരിക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് പ്ലസ് പേഴ്സൺ പ്ലസ്, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങിലും പ്ലസ് കൊടുക്കണം. പേഴ്സണിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോംപ്റ്റ് പോപ്പപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ബോക്സിൽ നമ്മളൊരു നെയിം കൊടുക്കും. ആ നെയിം ദെൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഹൗ ആർ യു ടുഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജും കൂടി വരും. കോൺകാറ്റിനേറ്റ്. ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരും. പ്രോംപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോപ്പപ്പ്. ദെൻ ഓക്കെ ബട്ടൺ, ടെക്സ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നെയിം കൊടുക്കും ജോൺ എന്ന്. ദെൻ ഓക്കെ. ദെൻ ഇവിടെ മീൻസ് അപ്ലൈ ഈ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ടാഗിലാണ് ഐ ഡി ഡെമോ കൊടുത്തത്. സോ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് വരും ഹലോ, നമ്മൾ കൊടുത്ത ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ നെയിം. ദെൻ ഹൗ ആർ യു ടുഡേ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലേ?